एखाद्या दिवशी शाळेला जाण्यासाठी जर आपल्याला उशीर झाला तर आपण मॅडमला काही सबळ कारणं सांगतो. परंतु काही मुलं अशी असतात की ज्यांना नेहमी शाळेला जायला उशीर होतो आणि मग मॅडमला काय कारण सांगावं हे सांगताना त्यांची जी काही धांदल उडते तीच या स्किटमध्ये सांगितलेली आहे. रितेश नावाचा मुलगा असंच काहीसं आपल्या मॅडमला काही उशिरा येण्याची कारणं सांगत आहेत. चला तर मग पाहूया एक स्किट. A skit. Scene, a classroom. Ritesh says, "May I come in, madam?" Mrs. Sen says, "Now, don't you think you are early?" Ritesh says, "Pardon, ma'am." Mrs. Sen says, "I mean for the second period. You are too early for the second period." Ritesh said, "I am so sorry, ma'am. I am really sorry. I started well in time from home. You won't believe what happened." Mrs. Sen says, "We will see. Let's hear the story first. What happened? Nothing short of an earthquake, I am sure." रितेश क्लासमध्ये येण्याची परवानगी मॅडमकडे मागतो. तेव्हा टीचर त्याला म्हणतात, "तू खूपच लवकर शाळेमध्ये आलेला आहेस असं तुला वाटत नाही का?" "नाही, मला असं म्हणायचं होतं की तू दुसऱ्या पिरियडला खूपच लवकर आलेला आहेस." हे ऐकल्यावर रितेश मॅडमची माफी मागतो आणि तो म्हणतो, "मॅडम, मी घरातून तर लवकरच निघालो होतो, पण काय झालं माहिती आहे का?" टीचर म्हणतात, "नक्कीच कुठेतरी भूकंप झाला नसेल. ठीक आहे, तुझी स्टोरी आपण ऐकूया." Ritesh says, "No, ma'am. Really, ma'am. Honestly, ma'am." Mrs. Sen said, "Go ahead, go ahead." Ritesh said, "I was walking to school as usual. I was halfway down the narrow lane that leads to the market. Suddenly, I hear a scream from the main road." Mrs. Sen said, "And of course, you had to investigate." Ritesh said, "Yes, ma'am. I had to find out if someone needs help. And sure enough, there was this person laying near the pavement. He was groaning with pain." "नाही मॅडम, मी खरं सांगतोय. नेहमीप्रमाणे मी शाळेमध्ये निघालेलो होतो, परंतु रस्त्यामध्ये मला कोणाचं तरी ओरडल्याचा आवाज आला." मॅडम म्हणाल्या, "मग नक्कीच तू त्या ठिकाणी चौकशी करायला गेला असशील." रितेश म्हणाला, "हो मॅडम, मी त्या ठिकाणी गेलो तर रस्त्याच्या फुटपाथच्या कडेला एक माणूस वेदनेने ओरडत होता." Mrs. Sen says, "So, you took him to Dr. Jadhav?" Ritesh said, "No, ma'am. I didn't get the chance. Just as I reached that man, another man came running out of the shop there with a pocket in his hand, and the shopkeeper also ran out shouting, 'Chor, chor, catch him!'" Mrs. Sen said, "Amazing. Quite a handful for you to deal with, and all at once. What did you do then?" Ritesh said, "Yes, ma'am. But the most amazing thing happened then. That man near the pavement, he too got up, began to run with the thief." मॅडम म्हणाल्या, "मग तू नक्कीच त्यांना जाधव डॉक्टरांकडे घेऊन गेला असशील." तर रितेश म्हणाला, "नाही मॅडम, मला तसं करण्याचा चान्सच मिळालेला नाही. मी जसं त्या ठिकाणी पोहोचलो त्यावेळेस त्या ठिकाणी एक दुसरा माणूस पळत पळत दुकानातून बाहेर आला. त्याच्या हातामध्ये पॉकेट होतं. त्या माणसाच्या मागे दुकानदार देखील ओरडत आला, 'चोर, चोर, चोर, पकडा त्याला,' असं म्हणत आला. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की जो फुटपाथ शेजारी बसलेला माणूस आहे
तो देखील त्या चोरासोबत पळत सुटला. Without losing a moment, I ran after them. Mrs. Sen said, and then you caught them and took them to the police station? Ritesh says, we couldn't do that, ma'am. They just vanished around the corner. All this happened so fast. Mrs. Sen said, then why are you late? That's not all. I realized that I had left my bag at the shop in the mad rush. So I ran back to get it. And it wasn't there? No, ma'am. It was there all right. But there was a huge hairy brown dog sitting on it. I didn't know what to do. क्षणाचा विलंब न करता मी देखील त्यांच्या मागे पळत सुटलो. आणि मग मॅडम म्हणाल्या, मग तू त्या चोराला पकडून नक्कीच पोलीस स्टेशनला नेला असशील. तर रितेश म्हणतो, नाही मॅडम, मी तिथपर्यंत गेलोच होतो, परंतु ते जे लोक आहेत ते कॉर्नरपाशी दिसेनाशी झाली. Interesting. A dog on a bag in a shop? Ritesh says, yes ma'am. Even the shopkeeper was surprised. He didn't know where the dog had come from, how that dog growled. We tried all kinds of things to make it move, whistling and clapping and showing him stick. But he wouldn't budge and I couldn't leave without my school bag. Mrs. Sen says, but I see that you got your bag finally. Ritesh said, yes ma'am, finally the shopkeeper gave me some biscuits. I offered the biscuit to the dog and lured him away from the bag. Mrs. Sen says, okay, so let's say that accounts of 15 minutes. टीचरने पुन्हा त्याला विचारलं, पण तुला उशीर का झाला याचं मला कारण सांग. तर त्यानंतर रितेश म्हणाला, मॅडम, नंतर माझ्या असं लक्षात आलं की माझी जी बॅग आहे ती या सगळ्या गर्दीमध्ये दुकानामध्येच विसरलेली आहे आणि ते लक्षात येताच मी पळत पुन्हा त्या ठिकाणी गेलो. तर मॅडम म्हणाल्या, आणि त्या ठिकाणी तुझी बॅग नव्हती, बरोबर ना? तर रितेश म्हणाला, नो मॅम, त्या ठिकाणी माझी बॅग होती, पण त्या बॅगवरती एक कुत्रा बसलेला होता. तो डॉग तुझ्या बॅगवरती बसला होता, बरोबर ना? असं टीचर म्हणाल्या. रितेश म्हणाला, हो मॅम, तसंच झालं. त्या शॉपकीपरला सुद्धा समजलं नाही की हा डॉग कुठून आला. त्याला हलवण्याचा खूप प्रयत्न केला, टाळ्या वाजवल्या, शिट्टी वाजवली, काठीने हलवलं, परंतु तो डॉग काही माझ्या बॅगवरून हलेना आणि मी माझी बॅग घेतल्याशिवाय शाळेमध्ये येऊ शकत नव्हतो. पण टीचर म्हणाल्या, पण आता मात्र तुझ्याकडे तर बॅग दिसत आहे. हो मॅडम, त्याचं काय झालं, दुकानदारांनी मला काही बिस्किटे दिली आणि मी ती बिस्किटे त्या कुत्र्याला टाकली. त्याबरोबर तो डॉग त्या माझ्या बॅगवरून उठला आणि मी ती बॅग घेतली. Ritesh says, but there's more, ma'am. The poor dog began to follow me to school. It looked so poor and lonely and small. Mrs. Sen said, small? Did you say small? Ritesh said, I mean young ma'am. It was big in size, but it was only a puppy, really, and it looked lost. Maybe it was looking for its mother or owner, and I thought it was asking for me help. So I began to inquire with the other shopkeepers and passerby, but nobody could tell and couldn't leave it behind. Mrs. Sen said, and then you found the owner? Who was it? Ritesh said, that's the funny part, ma'am.
The puppy itself found the owner. It saw someone across the road and just bounded towards the person. I was so relieved. Then I turned and ran straight to school. Mrs. Sen said, "Good boy. Now that your good deed are done, there's something else you can do. There's a story writing competition coming up. Would you like to send any entry?" Ritesh said, "Who, ma'am?" "Me, ma'am." "Now, I wouldn't know what to write. I'm not good at making up stories." तो डॉग माझ्या मागेच येऊ लागला. बिचारा स्मॉल गरीब होता. टीचर म्हणाल्या, "स्मॉल होता?" रितेश म्हणाला, "नाही मॅडम, स्मॉल म्हणजे तो तसा दिसायला साईजने मोठा होता, परंतु तो एक छोटं कुत्र्याचं पिल्लू होतं. आणि मला असं वाटत होतं की तो कदाचित त्याच्या आई आणि मालकापासून हरवलेला होता आणि तो जणू काही माझ्याकडे मदतच मागत आहे असं मला वाटलं. म्हणून मी त्याची आई शोधण्यासाठी किंवा मालकाला शोधण्यासाठी मी आजूबाजूला चौकशी केली." आणि मग मॅडम म्हणाल्या, "मग तू नक्कीच त्यांच्या मालकाला शोधून काढला असेल." तर रितेश म्हणाला, "नाही मॅडम, मजेशीर गोष्ट तर खरी पुढे आहे. त्या छोट्याशा पिल्लानेच त्याच्या मालकाला शोधून काढलं." टीचर म्हणाल्या, "गुड बॉय. आता तुला काहीतरी चांगलं करण्याची वेळ आलेली आहे. आता स्टोरी रायटिंग कॉम्पिटिशन आहेत, त्याच्यामध्ये तू एंट्री कर किंवा तू भाग घे." तर रितेश म्हणाला, "कोण मॅडम? मी का? मला तर कोणत्याच प्रकारची स्टोरी मेकिंग करता येत नाही." अशा प्रकारे टीचरने ह्या रितेशची जे काही स्टोरी बनवण्याची जी सवय आहे ती मोडण्यासाठी एक युक्ती शोधून काढली.